नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो पाठशाला मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईँ रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौँ। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा पढाउनको लागि रश्मि बस्नेत आउनु भएको छ। विद्यार्थी साथीहरू कापी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। Good morning, my dear students. Namaste everyone and welcome to you all in our Health, Population and Environment class part 19. Okay, my dear students, as you know, we have already completed unit 5 in our previous class. So in today's class, we are going to start our new unit, unit 6. And unit 6 is about natural resources and biodiversity. So before starting this unit, let me share the learning objectives of this unit. That means what you are going to learn or what you will be able to after completing this unit. यो युनिट कम्प्लिट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले के सिक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरु लर्निङ अब्जेक्टिभ्सहरु चाहिँ फर्स्टमा म तपाईहरुसँग शेयर गर्न चाहन्छु है त। After completing this unit, students will be able to introduce natural resources and tell the need and importance of natural resources. They can classify the natural resources according to their characteristics and also describe the different types of forest of Nepal. Students can describe the use and distribution of the minerals in Nepal. They can easily differentiate between absolute and relative conservation of the natural resources. They can describe the impact of human activities on natural resources and also tell the need for caring of the earth. Students can easily explain the principles of the World Conservation Strategy and justify the earth as living planet. They can explain carrying capacity of the earth and also describe the programs of the cure of the earth. At last, they can analyze the relationship between man and the earth. Is that clear? Yes, these are the different learning objectives which students will be able to after completing this unit. Okay, so let us begin this unit today. Let's start with the concept of natural resources. That means introduction to natural resources. I think you all know what is natural resources, isn't it? किन भन्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले सानै क्लासदेखिबाट 4-5 बाट नै natural resources भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ पढ्दै आइराख्नु भएको छ. Now listen. The resources that are available in nature are called natural resources. Nature मा available भएको जति पनि रिसोर्सेसहरु छ त्यसैलाई हामीले के भन्दो रहेछौं त natural resources भनेर भन्दो रहेछौं. So they are invaluable gifts of the nature, isn't it? जस्तै अब के कुराहरु भन्दाखेरि air, water, soil, minerals, forest, wildlife, all these are invaluable gifts of nature. Nature ले हामीलाई दिएको invaluable gift हो यिनीहरु चाहिँ. So in other word you can say that all the things that exist in the nature and cannot be created by human efforts are called natural resources. Human को effort ले बनाएको होइन natural resources लाई, हैन? So that's why we can say that all the things that exist in the nature, human beings ले चाहिँ त्यसलाई create गर्न सक्दैन. So that is natural resources. There are different definitions of natural resources and also you can make your own definition. All the living beings including humans are dependent on
natural resources for the fulfillment of their basic requirements and also survival. सबै लिभिङ बिङ्सहरु चाहिँ नि के हुँदो रहेछ त भन्दा नेचरमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ आफ्नो बेसिक रिक्वायरमेन्ट्सहरु फुलफिल गर्नको लागि हैन सर्भाइभ गर्नको लागि चाहिँ नि सबै लिभिङ बिङ्सहरु के हुन्छ त नेचरमा नै डिपेन्ड हुन्छ सो इन द सेम वे वी गेट भेरियस काइन्ड्स अफ फूड स्टफ हैन सबै यो चाहिँ नेचरबाट पाउँछौ नि हामीले जस्तै राइस मेज मिलेट जुन हामीले फूडहरु युज गर्छौं त्यो सबै पनि हामीले केबाट गेन गर्दो रहेछौं त नेचरबाट नै गेन गर्दो रहेछौं दैट्स व्हाई भेरियस लाइफ सपोर्टिङ नेचुरल रिसोर्सेस फर द सर्भाइभल रिप्रोडक्सन ग्रोथ डेभलपमेन्ट एन्ड लाइफ साइकल So this one is about natural resources. Now let us classify the natural resources. अब हामी natural resources like classify गरौँ है त That means we are going to discuss about the classification of natural resources. Natural resources are classified as perpetual, renewable and non-renewable. Is that clear? यसलाई चाहिँ हामीले 3 वटा टाइप्स मा क्लासिफाई गर्न सक्छौं Natural resources can be classified into 3 types. First one is perpetual natural resources. Second one is renewable natural resources. And third one is non-renewable natural resources. अब हामी one by one discuss गरौँ है त कस्तोलाई हामीले चाहिँ perpetual natural resources भन्दो रहेछौं कस्तोलाई renewable अनि कस्तोलाई चाहिँ non-renewable. Okay, let's begin with perpetual first. The resources which never deplete despite their continuous use are called perpetual resources. त्यस्तो खालको रिसोर्सेस जुनलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युअसली युज गरिराख्दाखेरि पनि यदि त्यो सकिदैन रित्तिदैन भने त्यस्तो खालको रिसोर्सेसलाई हामीले के भन्दो रहेछौं त परपेचुअल नेचुरल रिसोर्सेस भन्दो रहेछौं त्यही भएर हामीले परपेचुअललाई चाहिँ अनलिमिटेड रिसोर्सेस भनेर पनि भन्न सक्छौं अब कस्तो रिसोर्सेस होला त जसलाई हामीले कन्टिन्युअसली युज गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ नि सिद्धिदैन त भन्दाखेरि लेट मी शेयर द एक्जाम्पल्स That is solar energy, wind, हैन solar energy भयो, windहरु भयो, tidesहरु छालहरु जुन भयो, त्यसपछि flowing waterहरु भयो, रिभरमा भएको बगेको पानीहरु जुन भयो, हो यो सबै भनेको चाहिँ के को एक्जाम्पल रहेछ त perpetual को. So perpetual natural resources can be transferred into energy to produce electricity with the help of the following water and sunlight is the example of it. Is that clear? So हामीले perpetual को example दिँदाखेरि चाहिँ नि solar energy, wind energy, tides, flowing water भनेर यो सबै example चाहिँ दिन सक्छौं. यति कुरा बुझ्नुस् कि perpetual natural resources भनेको यस्तो resources हो जसलाई हामीले युज गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के हुँदैन त सकिदैन. Okay. Now let's move on to next type of natural resources that is renewable natural resources. अब कस्तोलाई चाहिँ renewable भन्दो रहेछ त The resources which can be regenerated and may be self-renewed at a certain duration of time are called renewable natural resources. जसलाई चाहिँ हामीले फेरिबाट के गर्न सक्छौं त रिजेनेरेट गर्न सक्छौं त्यस्तो खालको रिसोर्सेसलाई चाहिँ हामीले रिन्युएबल नेचुरल रिसोर्सेस भनेर भन्न सक्दै रहेछौं जस्तै एनिमल्स plants fresh air fertile soil all these are best examples of natural resources. The resources like plants animals can be naturally reproduce themselves isn't it जस्तै regenerate भनेको आफै नवीकरण हुनु भन्न खोजेको के The resources like plants and animals जस्तै plants र animals ले के गर्छ त भन्दा naturally नै के गर्यो त reproduce गर्यो नि त भन्नुको अर्थ के भयो त त्यो regenerate भयो. So like non-renewable resources, the renewable resources also may be exhausted or depleted if they are overexploited. हैन अब धेरै overexploit त गर्न हुँदैन फेरि overexploit गर्यो भने त फेरि non-renewable जस्तै renewable पनि के हुन सक्छ त सकिन सक्छ. People should realize that rational use of renewable natural resources allow them for regeneration and restoration process हैन त जस्तै एनिमल्सहरु पनि प्लान्ट्सहरु पनि हामीले चाहिँ यदि राम्रोसँग युज गरेनौ भने एकदम ओभर एक्सप्लोइट गर्यौं भने के हुन सक्छ त नन रिन्युएबल जस्तै यो पनि सकिएर जान चाहिँ सक्छ भनेर भनेको. Now next type of natural resources is non renewable natural resources. The resources that cannot be regenerated
regenerated. Renewable ma can be regenerated, non-renewable ma cannot be regenerated. Once they are exhausted or finished are called non-renewable natural resources. So they are in fixed deposit in the earth. जस्तै के कुराहरु हुन सक्छ त जुन चाहिँ हामीले धेरै युज गर्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त सकिएर जान्छ. लाइक फ्यूल, fossil fuelsहरु, natural gasहरु, metallic mineralsहरु, non-metallic mineralsहरु, all these are the examples of non-renewable natural resources. धेरै युज गर्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ त सकिएर जान्छ. किन भन्दाखेरि they are in limited quantity in the earth. So after their continuous use, their deposits may be empty. यो चाहिने अर्थमा लिमिटेड क्वान्टिटीमा हुन्छ के अनि त्यही भएर हामीले चाहिने भन्दा धेरै युज गर्यौं भने कन्टिन्युअसली युज गर्यौं भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त सकिएर जान सक्छ र सकियो भने फेरि के भयो त भन्ने पनि लाग्न सक्ला. once they get finished it is impossible to get them again. बुझ्नु भयो? यो चाहिने यदि सकिएर गयो भने पछि हामीलाई पाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ, हामीले पाउन सक्दैनौं. so we have to seek for the alternative resources to conserve these precious natural resources. अब यो natural resources लाई चाहिँ हामीले प्रिजर्भ गर्नको लागि चाहिँ नि केही अरु अल्टरनेटिभ सोर्सहरु युज गर्नुपर्छ अनि मात्र हामीले चाहिँ बचाउन सक्छौं. जस्तै अहिले आएको छ नि ई-रिक्शाहरु हैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ फोसिल फ्युल्सहरु युज हुनबाट हामीले अल्टरनेटिभ सोर्स युज गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के भयो त हामीले बचाउन सक्यौं. सो यसरी हामीले अल्टरनेटिभ सोर्सहरु युज गर्यौं भने चाहिँ नन रिन्युएबल नेचुरल रिसोर्सेसलाई बचाउन सक्छौं भनेर भनेको. अब सर्टमा भन्दिन्छ है, पर्पेक्चुअल भनेको जति युज गरे पनि नसकिने, रिन्युएबल भनेको जसलाई हामीले रिजेनेरेट नवीकरण गर्न सक्ने, नन रिन्युएबल भनेको जसलाई चाहिँ हामीले रिजेनेरेट गर्न नसकिने, जुन चाहिँ सकियो भने सकियो. नाउ लेट मी मेक यु मोर क्लियर. अब हामी अझै क्लियर हुनको लागि चाहिँ के हेरौं त भन्दा differences between renewable and non-renewable natural resources. नेचुरल र रिन्युएबल र नन रिन्युएबल नेचुरल रिसोर्सेस को डिफरेन्सेस के रहेछ त, के फरक छ दुईटामा भन्ने कुरा हेरौं है त. इन फर्स्ट पोइन्ट यु क्यान राइट द डेफिनेसन. फर्स्ट पोइन्टमा चाहिँ तपाईहरुले डेफिनेसन लेख्नुस्. जस्तै रिन्युएबल को द नेचुरल रिसोर्सेस व्हिच क्यान बी रिजेनेरेटेड and renewed, that is called renewable natural resources, whereas the natural resources which cannot be regenerated and get exhausted after overuse are called non-renewable natural resources. So in first point you can write the definition. Now let's see the second definition. Second differences मा चाहिँ के गर्नुस् त भन्दाखेरि एक्जाम्पल लेखिदिनुस्. Animals, plants, fresh air, fertile soil and fresh water are the examples of renewable resources. Fossil fuel, natural gas, metallic minerals and non-metallic minerals are the example of non-renewable natural resources. Is that clear? First मा point तपाईहरुले differences मा definition लेख्नु भयो, second मा के लेख्नु भयो त example लेख्नु भयो. Now in third difference you can write like non-renewable resources, these type of resources also may be exhausted or depleted if they are over exploited. एकदम फाइदा लिएर धेरै एक्सप्लोइट गर्यो भने चाहिँ नन रिन्युएबल नेचुरल रिसोर्सेस जस्तै गरी रिन्युएबल पनि सकिन सक्छ. once they get finished it is impossible to get them back again. नन रिन्युएबल लाई चाहिँ यदि हामीले एकचोटी सकायौं भने पछि ब्याक लिनको लागि चाहिँ डिफिकल्ट छ. इन लास्ट डिफरेन्सेस यु क्यान राइट यु क्यान म्यानेज दिस रिसोर्सेस थ्रु प्रपर कन्जर्भेसन अफ देम, इजन्ट इट? हरेक कुरालाई चाहिँ प्रपरली कन्जर्भ गर्यौं भने, म्यानेज गर्यौं भने त्यसलाई हामीले बचाउन सक्छौं. अब रिन्युएबल को लागि चाहिँ नि we can manage these resources through proper conservation of them, properly conserve गर्नु पर्यो. non renewable लाई चाहिँ we should use alternative resources for their conservation. alternative source हरु चाहिँ use गर्नु पर्यो भनेर भनेको. is that clear? okay, now let's move on to next point, that is importance of natural resources. अब चाहिँ हामी natural resources को importance के छ त भन्ने कुरामा जाउँ है त. all forms of natural resources like air, water, plant, animals, forest, minerals, they all have their own importance, isn't it? हामीलाई पानी पनि चाहिन्छ, हावा पनि चाहिन्छ, सेल्टर पनि चाहिन्छ, फुड पनि चाहिन्छ. भन्नुको अर्थ के रहेछ त भन्दा नेचुरल रिसोर्सेसमा एउटा मात्रै कम्पोनेन्ट को चाहिँ इम्पोर्टेन्स छैन, हरेक कुराको चाहिँ आफ्नो आफ्नो महत्व छ. सो लेट अस डिस्कस one by one. फर्स्ट one is
सोर्स अफ फ्रेश एयर एन्ड वाटर नेचुरल रिसोर्सेसको फर्स्ट इम्पोर्टेन्स चाहिँ के रहेछ त भन्दा सोर्स अफ fresh air and water. Air and water are essential for the survival of all the living beings. स्वच्छ हावा पानी हामी सबै लिभिङ बिङ्स को सर्भाइभल को लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ. सो अब हामीले यो फ्रेश एयर र वाटर कहाँबाट गेन गर्छौं त कहाँबाट अब्टेन गर्छौं त यस दिज एसेन्शियल थिङ्स आर अब्टेन फ्रम द नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट नेचुरल इन्भाइरोमेन्टबाटै गेन गर्ने हो नि त. तर यहाँ के छ त भन्दा हामीले एयर र वाटर मात्र भनेको छैनौं फ्रेश एयर एन्ड फ्रेश वाटर भनेको छौं. किन भन्दाखेरि पोल्युटेड एयर एन्ड वाटर आर हार्मफुल टु द लिभिङ बिङ्स. पानी र हावा मात्र भएर भएन यदि त्यो पोल्युटेड एयर पोल्युटेड वाटर छ भने चाहिँ त्यसले उल्टै लिभिङ बिङ्सलाई के गर्छ त हार्म गर्छ. द्याट्स वाइ इट इज आवर प्राइम ड्युटी टु ब्यालेन्स इकोलोजिकल प्रोसेस for the maintenance of quality of the air and water in our surrounding. Fresh air र fresh water चाहिन्छ भने हाम्रो सराउन्डिङलाई चाहिँ फ्रेश एयर र फ्रेश वाटर प्रोभाइड गर्ने ड्युटी पनि कसको रहेछ त हाम्रो रहेछ. कसरी भन्दाखेरि एयरलाई पल्युट हुन नदिने वाटरलाई पल्युट हुन नदिने. Is that clear? Okay, very good. Now let's see next importance, that is habitat, shelter. Natural resources like land, forest, pond, sea, rivers, all these are the shelters for the various living beings. हैन त जस्तै घर मात्र सेल्टर होइन नि नेचुरल रिसोर्सेसको सेल्टर भनेपछि ल्यान्ड जंगली जनावरहरू ल्यान्ड फरेस्ट उनीहरूको घर हो. सीमा पोन्डमा बस्ने चाहिने तिमीहरूको फिसहरू हुन्छ त्यो भनेको फिसहरूको चाहिँ हेबिटेट भयो ग्रासल्यान्ड भयो. सो भनेपछि सबै चाहिने के रहेछ त कुनै न कुनै लिभिङ बिङ्सको चाहिँ हेबिटेट रहेछ. ह्युमन बिङ्स अल्सो युज ल्यान्ड टु बिल्ड हाउस गार्डन एग्रिकल्चर फार्म रोड पार्क इन्डस्ट्रिज. सो फरेस्ट प्रोभाइड सेल्टर्स टु द innumerable animals like tigers, elephant, bear, all these. So at the same time, rivers, ponds, wetland are the habitat of innumerable aquatic animals. है land animals, aquatic animals सबैको habitatलाई चाहिँ हामीले के गर्न पर्ने रहेछ त सेभ गर्न पर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौं. Next importance is source of food stuff. All the living beings get their food stuff from the natural resources. हामीले पनि animals ले पनि birds ले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि food stuffहरु चाहिँ natural resources बाट नै गेन गर्छ. So animals get their food from plants, small animals, insects, etc. Human beings get their food stuff products like food grains, vegetables, food grains र vegetables मात्र हैन अझै egg, meat, milk products, all these things from the natural resources. So conclusion हामीले के निकाल्न सक्यौं त भन्दा we can conclude that natural resources are the basic food sources of living beings, isn't it? Yes. So let's move on to next type of importance. Next importance, that is natural beauty. Natural beauty. So natural resources promote the beauty of the nation. Nation ko beauty लाई नै promote गर्छ नि त natural resources ले. So the natural resources like Mount Everest or mountains haru, waterfalls, lakes, rivers, not only that, beautiful national parks, beautiful animals, birds, they have been promoted natural beauty of our nation. हैन हाम्रो नेशन को natural beauty लाई चाहिँ यही सबै कुराहरुले चाहिँ promote गरिरहेको छ नि त. So beautiful landscape, agricultural farms as well as diverse forest and grassland also have added natural beauty in our country. So यही सबै कुराले चाहिँ के गरेको छ त भन्दा हाम्रो नेपाल चाहिँ एकदमै सुन्दर देश हो भनेर हामीले भन्न सक्छौं नि गर्व गरेर. त्यो किन त भन्दाखेरि हो यही सबै कुराले चाहिँ नेचुरल ब्युटीलाई चाहिँ इन्क्रिज गरिरहेको छ प्रमोट गरिरहेको छ. So natural beauty is also one of the importance. Next importance is tourism development. अब नेचुरल ब्युटी कै कारणले गर्दाखेरि फेरि टुरिज्म डेभलप हुने हो नि त. सो यो रिलेट भएर आउँछ है यो पोइन्ट्सहरु. जस्तै द ब्युटी अफ द नेचर इज एन एसेट अफ द नेशन. नेचर जुन हाम्रो कन्ट्रीमा नेचर छ ब्युटी सो त्यो नै नेशनको चाहिँ के हो त एउटा एसेट हो सम्पत्ति हो नि त. किन भन्दाखेरि दे क्यान प्रमोट द डेभलपमेन्ट अफ टुरिज्म इन्डस्ट्री अफ द कन्ट्री. हाम्रो कन्ट्रीको टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई डेभलप गर्नको लागि यही नेचुरल ब्युटीले हेल्प गरेको छ नि त. द्याट्स वाइ. सो नेचुरल रिसोर्सेस लाइक माउन्टेन्स, रिभर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, waterfalls, forests,
tourists. All these things gives attraction to foreigners. Foreigners-हरुलाई चाहिँ एकदमै attraction दिन्छ कि यो सबै कुराले. As well as local tourists in our country. Foreigners-लाई मात्र होइन, local tourist-लाई पनि, जस्तै हामी नै अब natural beauty भएको ठाउँहरु visit गर्नको लागि जान्छौं हैन. So it promotes employment opportunities in the country. अब tourism develop हुनु भनेको नै के भयो त? यसले चाहिँ employment opportunities-हरुलाई पनि promote गर्छ. Is that clear? Okay, very good. Now let's move on to next point, that is economic development. हेर्नुस् है, पहिला natural beauty, त्यसपछि त्यसैले गर्दाखेरि tourism develop हुने, अब त्यसैले गर्दाखेरि फेरि के छ त? economic development को कुराहरु पनि आएको छ है. के रहेछ त economic development मा भन्दाखेरि natural resources are essential for the development of agriculture, commerce, industry and social development process of the nation. We get forest products, minerals, animals products, etc. as raw materials for the industries and also other economic activities from the natural resources. अब यहाँ के भनिएको economic development कसरी हुन्छ त भनेर भन्नुको अर्थ चाहिँ जस्तै हाम्रो कति धेरै इन्डस्ट्रीजहरु रन भइरहेको छ नि, त्यो इन्डस्ट्रीजहरु रन हुनको लागि चाहिँ हामीलाई raw materialsहरु आवश्यक पर्छ है. अब त्यो raw materialsहरु हामीले कहाँबाट गेन गर्छौं त भनेर भन्दाखेरि त्यही natural resourcesबाट, नेचरबाट नै हामीले चाहिँ raw materialsहरु गेन गर्छौं र त्यही चाहिँ इन्डस्ट्रीजमा चाहिँ युज गर्छौं. अरु चाहिँ हाम्रो बिजनेसलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्नको लागि जस्तै इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भन्ने नेचुरल ब्युटीले गर्दाखेरि टुरिज्म डेभलपमेन्ट हुने. अब टुरिस्टहरु हाम्रो कन्ट्रीमा भिजिट गर्न आउने बित्तिकै हामीले चाहिँ ब्युटिफुल पार्क्सहरु भयो, होटल्सहरु भयो, लजहरु भयो. सो त्यसको थ्रुबाट पनि पिपलहरुले चाहिँ के गर्छन् त? इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरु गेन गर्न सक्छन् नि त. सो प्रपर युटिलाइजेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस सपोर्ट द इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ द कन्ट्री. नेचुरल रिसोर्सेसलाई चाहिँ प्रपरली युटिलाइज गर्न सक्यौं भने यसले के गर्दो रहेछ त? इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, हाम्रो कन्ट्रीको इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने रहेछ. सो नेचुरल रिसोर्सेस आर द फर्मेसन अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ द नेसन. हेर्नुस् त, त्यही भएर नै भनेको रहेछ नेचुरल रिसोर्सेस आर द फर्मेसन अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ द नेसन. इज द्याट क्लियर? Now last point, last importance is mental peace. Mental peace. We all love nature, isn't it? People love nature. People ले चाहिँ nature लाई के गर्छन् त? माया गर्छन्. So they feel happy to roam in the natural sceneries. जस्तै मान्छेले चाहिँ nature लाई एकदमै माया गर्ने, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि के भयो त भन्दा nature को वरिपरि घुम्न हैन, सीनहरु हेर्न हामीलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ, आनन्द लाग्छ. तपाईहरु चाहिँ एकदमै यो अर्बन एरियाजमा बसिरहनु भएको छ भने हामी चाहिँ नेचरलाई इन्जोय गर्न हैन, झरनाहरु, त्यसपछि लाएर पहाडहरु, एकदमै चारैतिर हरियाली देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त? एकदमै आनन्द आउँछ, ह्याप्पी फिल गर्छौं हामीले. That's why we can have peaceful environment in the nature. जही वातावरणमा हैन, तपाईहरु एकदमै अर्बन ठाउँमा बस्नु भएको छ भने एक छिन पनि गएर, एक दिन मात्र हैन, एक छिन पनि गएर हामी चाहिँ त्यो नेचरमा पीसफुल इन्भाइरोमेन्टमा बस्यौं भने के हुन्छ त? एकदमै हामीलाई चाहिँ हाम्रो माइन्ड चाहिँ एकदमै फ्रेश भएको फिल हुन्छ. मेन्टली हामी चाहिँ एकदमै पीस हामीले चाहिँ पाएको हामीले फिल गर्छौं. सो फ्रेश natural environment during walk, exercise and meditation provides benefits to the people. Fresh natural environment जस्तै हामी कुनै पनि काम गर्ने बेलामा, एक्सरसाइज गर्ने बेलामा, मेडिटेसन गर्ने बेलामा हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त? फ्रेश इन्भाइरोमेन्टमा, फ्रेश नेचुरल इन्भाइरोमेन्टमा गर्न पायौं भने त्यसले गर्दाखेरि पनि बेनिफिट हुन्छ. सो all these things really increase the importance of natural resources. जस्तै एकछिन पनि यो इन्भाइरोमेन्टबाट अलिकति टाढा नेचरमा गएर तपाईहरु बस्नु भयो भने त्यो नेचरलाई हेरेर नै एकदमै के आउँछ त? आनन्द आउँछ. मेन्टली चाहिँ हामीले पीस फिल गर्छौं. That's why these are the importance of natural resources. Source of fresh air and water, habitat, source of food stops, natural beauty, tourism development, economic development and mental peace. So all these things really increase the importance of natural resources. यही कारणले गर्दाखेरि नै, यही सबै कुराले गर्दाखेरि नै natural resources को importance चाहिँ के हुन्छ त? increase भएर जान्छ. Is that clear? Okay, my dear students. So in today's class we discussed about natural resources, classification of natural resources and importance of natural resources. So we will continue this unit tomorrow.
tomorrow. So in tomorrow's class, we will discuss about the types and status of natural resources. Okay, my dear students, this much for today. We will continue this unit tomorrow at the same time. Thank you so much for listening. Bye bye. Have a good day. अवस्थ विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। रेडियो सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौँ। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जका प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद भन्दै रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।